Okay. Good morning, students, once again. Last time we made a brief discussion on waveguides in the form of introduction. What is waveguide and what are their applications? What are their advantages? How they are quite far better than the other transmission line, I mean coaxial cables. So this is one kind of transmission line, but meant for high frequency, meant for frequency which is lying in the range of microwave. Clear? If you हाँ जी सर. definitely in the lower semesters in third sem or maybe in fourth sem, while going through NFTL, you might have gone through the transmission lines, right? So even transmission line at low frequency, transmission line at light frequency, live high frequency. So if fine, if we want more power, then it is supporting low frequency. But if we need, if we are using them transmission line, we are using them at high frequency, but we cannot expect a high power from them. So simply you are having a solid example of ordinary transmission lines. Even in every home, we are having AC, AC facility in at our home. So this is 220 or 230 voltage AC voltage with 50 hertz frequency. This can be 440 as well. This can be 11 kV, 33 kV, 66 kV as well. Okay, but frequency is 50 hertz, but it is more powerful. So at low frequency we can expect large power, but see, we are talking about microwave, and a microwave starts from zero point 0.3 gigahertz to beyond. So useful range is 1 gigahertz to 100 gigahertz. Fine. And at this frequency, this ordinary transmission line is not suitable. Then what is the alternative? Other alternative is coaxial cable. Use coaxial cable. Okay, use twin wires. So when you are using coaxial cable, even there is a one book written by a George Kennedy. He said a coaxial cable, there are inner conductor, then outer is insulating layer, then outer conductor again also insulating layer. So both the inner conductor and outer conductor, they are in coaxial position. Fine. So radiation problem can be solved, but other undesirable features like stray effects. Stray effects because at high frequency all those transmission lines are behaving as resonant circuits, right? Resonant means in presence of inductor and capacitor that can be there. Because of that, static and electric and magnetic fields can be generated, right? And because of that, there may be a problem, and we cannot expect a good, you can say, output at high frequency from the coaxial cable, right? वेट बाद में था ठीक है ठीक है तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਡਾਇਲੈਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਸ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਸ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਸ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਾਸਸ ਆ ਗਏ ਕੋਰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਸਕੁਆਇਰ ਆਰ ਲਾਸਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਆਰ ਐਫ ਲਾਸਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਓਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਐਕਸ਼ਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਵੇਵਗਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਵੇਵਗਾਈਡ ਕੀ ਨੇ ਹੌਲੋ ਮੈਟਾਲਿਕ ਟਿਊਬਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੇਵ ਰਿਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸਤੀ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਬੈਂਡ ਟੀ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਵਿਦਆਊਟ ਟਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਲਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਨਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵਾਲਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸਰਕਟ, ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ADC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੋ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵੇਵ ਗਾਈਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। So we will talk in terms of electric and magnetic fields rather than voltage and current at high frequency. Clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वेवगाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਈ ਫਾਈ, ਉਹ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹਦੀ ਵੇਵ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। तो मैथमेटिकली ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੰਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ, ਰਾਈਟ? तो चलो एनीवे, तो वेव गाइड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਕੈਰੀ EM waves of microwave frequency, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਮਤਲਬ ਵੇਵ ਗਾਈਡ ਇਨ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਹੋਲੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਟਿਊਬ ਆ ਜਿਹਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EM ਵੇਵਸ ਨੇ ਸਕਸੈਸਿਵ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਨਰ ਵਾਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਦੀਆਂ ਇਨਰ ਵਾਲਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਲਸ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਵੇਵ ਗਾਈਡ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ EM ਵੇਵਸ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। तो पर्पस क्या वेव गाइड का? टू गाइड द EM wave through the metallic tube or to confine the EM energy of micro frequency through the metallic tube। तो वेव गाइड बेसिकली है ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਵ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਵਿਦਾਊਟ ਟੱਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਿਦ ਕਨਫਾਈਨਡ ਫਲੋ ਆਫ EM એનર્ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਵ ਗਾਈਡਸ ਆਰ ਐਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਵੇਵ ਗਾਈਡਸ ਆ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਲੌਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਲੈਸ਼ ਓਵਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 에ਅਰ ਹੈ, 에ਅਰ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਾਲਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪੀਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਰੋਂ ਵਾਲਸ ਉਸੇ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਬਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਜਾਂ ਸਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਾਊਟ ਟਚਿੰਗ ਦੀ ਵਾਲਸ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ waveguides are alternative to transmission which are used at UHF and micro region and because of electromagnetic spectrum, because at higher frequency transmission lines introduce losses। मैं पहले ही दस्या हाई frequency ਦੇ transmission line ने loss introduce करने हैं। at frequency higher than 3 GHz conduction of EM waves along transmission lines and cables becomes difficult mainly due to losses that occur both in solid dielectric needed to support the conductor and the conductors themselves। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਐਕਸ਼ਲ ਕੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਇਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਨਰ ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਸੌਰੀ ਇਨਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟਰ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਲਸ ਆਫ ਦੀ ਗਾਈਡ ਆਰ ਕੰਡਕਟਰਸ, therefore reflection from them takes place। It is important to note here that conduction of energy takes place not through the walls but through the dielectric filling the waveguide। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? 에ਅਰ,
तो फंक्शन ऑफ द वेवगाइड्स इज ओनली टू कन्फाइन दी एनर्जी यानी गाइड दिस एनर्जी। तो कहना व्हेन द वेवगाइड्स आर एनर्जाइज्ड induced currents in the valves of the waveguide give rise to power losses, and to minimize these losses waveguides will valve resistance is made as low as possible। ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੇਵਗਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ એનર્ਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਸ ਹੋਣ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਿੰਗ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲੀ ਕੰਡਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟੂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਮਝ हाँ जी ਆਈ? सर। हाँ जी, हाँ जी सर। Hence inner surface of the waveguide is usually coated with ਆ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਨਾਲ to improve the conductivity and to minimize the losses inside the waveguide because of roughness। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਫ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦਾ ਤੇ 2 ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ। 2 ਵਾਇਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਥਰੂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦਾ ਵੇਵਗਾਈਡ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲਸ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਏਅਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਤਲਬ EM ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਫਾਰਮਸ ਕੀ ਆ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀਆਂ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਤੇ 2 ਵਾਇਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀ ਐਥਲੀਨ ਰਿਬਨ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਥਲੀਨ ਰਿਬਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਡਾਇਲੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੋਐਕਸ਼ਲ ਵਾਲਾ ਟੱਚ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਵਗਾਈਡ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਵਿਦ ਕੱਟ ਆਫ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਓਨਲੀ ਵੇਵਸ ਹੈਵਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੱਟ ਆਫ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟਡ। ਸੋ ਕੱਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਗੀ ਉਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੱਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਓਨਲੀ ਵੇਵਸ ਹੈਵਿੰਗ frequency greater than cutoff will be propagated। So cutoff frequency is depending upon the dimensions and the shape of the waveguide। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦੀ ਵੇਵਗਾਈਡ ਉਹ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਛੋਟੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ 2 ਵਾਇਰ ਲੌਸਲੈਸ ਲਾਈਨ all frequency can pass through, however transmission lines are used at lower frequency। in contrast ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ it is acting as low pass filter। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ देयर इज neither an inner conductor nor supporting dielectric, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਓਵਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਏਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਵਾਇਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਓਵਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਲਾਸ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਐਜ਼ ਹਾਈ ਐਜ਼ ਕੋਐਕਸ਼ਲ। ਉਹ ਕੋਐਕਸ਼ਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰਿਜਿਡ ਕੇਬਲ ਹੈ of similar dimensions and much more when compared with flexi solid dielectric cable। even ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਚ ਮੋਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀ ਸੋਲਿਡ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੇਬਲ ਹੈ। तो ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਹਦੀ? ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀ।
ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ 2 ਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਆਈ ਸਕੁਆਇਰ ਆਰ ਲੌਸ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ? जी सर। हाँ, waveguides are generally air filled and since propagation by reflection from the walls instead of conduction along them, ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਇਧਰ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਵਗਾਈਡ ਲਈ ਆ ਉਹ 325 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਥਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਡਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, अलग-अलग मैथड्स लगा के प्रोपिगेशन ते असी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन्ने तक रख सकते। तो कहना इन दी रेंज ऑफ 10 तो लैके 100 गीगाहर्ट्ज वेवगाइड्स आर जनरली सुपीरियर फॉर ए होल स्पैक्ट्रम ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल। दूजे पासे जी कोएक्शियल लाइन है वो देखो मैक्सिमम 18 गीगाहर्ट्ज, ये भी बहुत बढ़िया रेंज है, ये भी बहुत बढ़िया रेंज है। बट विद इन दिस रेंज, within the range of 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 transmission lines are inferior to waveguide। ਕਲੀਅਰ? ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਗਾਈਡ ਆ ਉਹ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਐਜ਼ ਇਨ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ मैग्नेटिक फील्ड ते वोल्टेज ਨੂੰ इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਗਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦੀ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਰਿਟਰਨ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਇੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਕੰਡਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਆਫ ਵੋਲਟੇजेस ਐਂਡ ਕਰੰਟਸ, ਰਾਈਟ? Thus, system of propagation in transmission line is in accordance with the circuit theory or lumped circuit theory। तो ये ट्रांसमिशन लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਰਕਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਟਰਨ ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ we define wave impedance as a function of frequency। इसे ਅਸੀਂ characteristic impedance ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। और ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, 10ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਰੀ। ਹਾਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਵੇਵਗਾਈਡ ਇੱਥੇ ਇਫ ਆ, if one end of the waveguide is closed using a shorting plate। ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, फिर की होना? जो दूजे एंड को एनर्जाइज कर रहे हैं, फिर दूसरे पासे की होना? देयर विल बी रिफ्लैक्शंस एंड हेंस स्टैंडिंग वेव्स विल बी फॉर्म्ड। कारण क्योंकि एक एंड शॉर्ट करता, दूजा एंड ओपन आ, तो इंपीडेंस मिसमैच हो गई, इस करके मिसमैचिंग करके रिफ्लैक्शन हो गई। समझ आ गई? तो वो करके स्टैंडिंग वेव्स पैदा हो गई। और दूजे पासे अगर जे असी दूजे एंड को भी क्लोज कर दिए, जो एंड ओपन सी, इफ अदर एंड इज ऑल्सो क्लोज्ड then the hollow box so formed can support a signal which can bounce back and forth between the two shorting plates। it is sharing the shorting plates resulting in resonance and this is the principle of cavity resonance। मैं तुहानू पहले ही कहा, पहला क्या सी उन्हें एक एंड नूं जोड़ दिओ, शॉर्टिंग प्लेट एक एंड क्लोज कर दिओ, ਇਹਦਾ मतलब एक एंड ओपन है दूजा एंड शॉर्ट है, दोनों की इंपीडेंस मिसमैच कर गई, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਿਦਲਾ ਐਂਡ ਓਪਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੇਵ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਉਧਰੋਂ ਆਏਗੀ, ਉਧਰ ਟਕਰਾਈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਧਰ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਜਰਨੀ ਜਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੈਲੋ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, और यही कैविटी रेजोनेटर का प्रिंसिपल है। क्लियर? अगे कैविटी रेजोनेटर की गल मैं करती है, अगे भी बथेरी बार। अगे की कहता 10वें में UHF लाइन्स कैन बिकम, हुण इहदी गल है ना कंपेयर कर, इत्थे ट्रांसमिशन लाइन अल्ट्रा हाई फ्रीकुएंसी जिहड़ियां लाइन्स है कैन बिकम। मैं पहले ही कहा सी कि हाई फ्रीकुएंसी दी जिहड़ियां ट्रांसमिशन लाइन है रेजोनेंट बन जांदियां, रेजोनेंट एट पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी व्हेन द फार एंड इज ओपन और शॉर्ट सर्किटेड।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰ ਐਂਡ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਜਾਂ ਓਪਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੇ ਐਟ UHF ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ। when UHF transmission line is not correctly terminated means ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੱਚ ਲੋਡ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ 'ਚ, then ਕੀ ਹੋਣਾ, traveling electromagnetic wave from generator at the sending end is reflected back completely or partially at the termination। ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ NFTL 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਲੀ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਗਨਲ ਉਧਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇੰਪੀਡੈਂਸ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਇਆ ਜਾਨੀ ਲੋਡ ਦੀ ਮਿਸਮੈਚਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੋਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਨਰੇਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। Yes, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਵੇਵਸ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵਸ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵਸ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵੇਵਸ ਦਾ, ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨ ਫੇਸ ਹੋਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਹੋਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵਸ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀਆਂ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। 11ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, yes sir, ਇਸ ਕੇਸ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਵੇਵ ਕੈਨ ਬੀ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ ਔਰ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਈਸੋਲੇਟਰ। ਯੈਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਨੂੰ, ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੇ ਲੋਡ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਵੇਵ ਕੈਨ ਬੀ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਸੋਰਸ ਐਂਡ ਲੋਡ ਐਂਡ, ਉਹੀ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਮੈਚਿੰਗ। ਅਗਲਾ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵੇਵਗਾਈਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਫੇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਅਟੈਨੂਏਟਡ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਨਾ, ਵੇਵ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਅ ਫੇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਅਟੈਨੂਏਟਡ। ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਬੇਟੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅਟੈਨੂਏਟਡ ਵਰਡ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ हैं। ठीक है, स्लो हो गया काम साਡਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੇਵਗਾਈਡਸ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਲਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੇਵਗਾਈਡਸ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਥੱਲੇ। ਆਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਆ, ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਆ, ਇਨਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਬਰੋਡ ਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ। ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੈਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਔਰ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਵਾਲਸ ਕਹਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਮੈਟਲ ਕੁਝ ਕਾਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਏ ਆ ਤੇ ਆਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੋ ਸਿਗਨਲ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 골ਡ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਹਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇਧਰੋਂ ਆ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਦੱਸੀਆਂ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ, ਸਰਕੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਜ ਆ, ਆ ਇੱਕ ਰਿਜ ਜੀ ਬਣਾਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, RIDGE। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਵੇਵਗਾਈਡ। ਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਰਿਜ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਦੇਖੋ।
पहला उपर वाला सब तो रैक्टेंगुलर, फिर सर्कुलर, आ एलिप्टिकल, आह ते ये सिंगल रिज्ड, आ देखो आ डबल रिज्ड। क्लीयर गल? हेलो यस हाँ जी सर। सर। waveguide. So in fact any shape of cross section can support electromagnetic waveguide. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਟਾਲਿਕ ਟਿਊਬਸ ਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਟ ਸਿੰਸ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪਸ ਆਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਦਸ ਆਰ ਰੇਅਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਲੋ ਮੈਟਾਲਿਕ ਟਿਊਬ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਨੀ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ, ਦੂਜਾ ਸਰਕੂਲਰ। ਕਲੀਅਰ? यस सर। हाँ, यस सर। rectangular and circular waveguides have become more common. Rectangular waveguides are frequently used in microwave transmission system because of their less complexity as compared to circular. ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ as compared to circular. Waveguides of various shapes with their cross section ਆ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। लो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे रैक्टेंगुलर। हुण रैक्टेंगुलर वेव दे वेवगाइड दे विच रैक्टेंगुलर कोआर्डीनेट एक्सिस सिस्टम जिहड़ा है वो वैलिड होएगा। रैक्टेंगुलर कोआर्डीनेट सिस्टम, ठीक है, दी विड्थ अलोंग एक्स एक्सिस, हाइट अलोंग वाई एक्सिस एंड वेव इज अज्यूम्ड टू प्रोपेगेट इन द जेड डायरेक्शन। दिस वेवगाइड इज filled with एयर एज अ डायलैक्ट्रिक। पता लग गया सर्कुलर वेवगाइड दे विच किहड़े कोआर्डीनेट सिस्टम लगने आ, ठीक है। टेंड्स टू ट्विस्ट दी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਟਵਿਸਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਐਜ਼ ਥੀਸ ਟਰੈਵਲ ਥਰੂ them। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਵ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ, ਸਰਕੂਲਰ ਵੇਵ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਯਾਨੀ ਆਰ ਕੋਮਾ ਥੀਟਾ। ਹਾਂ, ਥੀਟਾ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ, ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੇਡੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲੱਗਣੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ in this particular circular waveguide. Space occupied by a circular waveguide system would be considerably larger than that of a rectangular system, obviously अंदर ज़्यादा है। However, circular waveguides are used with rotating antennas as in radar, एक दा plus point, which requires a rotating joints input. So precision built regular circular waveguide have possibility of long distance waveguide transmission in future। तो ये आ प्लस पॉइंट होने करके इस करके इन्हों कहता कि लॉन्ग डिस्टेंस वेवगाइड ट्रांसमिशन फ्यूचर में इन्हों असी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजन बिल्ड रेगुलर सर्कुलर वेवगाइड। एलिप्टिकल भी असी प्रैफर करते हैं, ऑफन प्रैफर्ड इन फ्लैक्सिबल वेवगाइड्स, preferred in flexible waveguide. Flexible waveguide will be required whenever waveguide section should be capable of movement like bending, stretching or twisting। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੇਵਗਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਵੇਵਗਾਈਡ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਡ, ਬਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਵੇਵਗਾਈਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟਡ, ठीक है। Because of this flexibility, transition is possible. A mode TE11 may be transformed into TE10। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ TE11 ਕੀ ਆ ਤੇ TE10 ਕੀ ਆ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਹ ਮੋਡਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 1 ਆ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ A ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ M, ਤੇ ਦੂਜਾ B ਵਾਲਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਉੱਤੇ N। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹੈ ਕੀ ਆ ਸੱਚ। ਇਹ ਹਾਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਸੱਚ, M ਤੇ N। पर 1-1 के च मोड बनता तो T10 के च मोड बनता, और इन्होंने असीं कहने की है, ठीक है। फ्लैक्सीबल वेवगाइड्स हैव कंपेरेबल पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, अटेन्यूएशन एंड स्टैंडिंग वेव रेशियो विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स। रिज्ड वेवगाइड किया, रिज्ड वेवगाइड्स आर समटाइम्स मेड विद सिंगल एंड डबल रिजेस, दस्ता
principal effect of such ridges is to reduce the ਇਹਦਾ purpose ਕੀ ਹੈ is reduce the value of the cutoff wavelength which in turn reduce the waveguide dimension for any given frequency ਜੇ wavelength ਘਟ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ dimension ਹੋਰ ਵੀ frequency ਵਾਸਤੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ obviously so another benefit ਕੀ ਹੈ ridge ਦਾ having a ridge and a waveguide is to increase the useful frequency range of a waveguide क्योंकि जे wavelength घट गई it means frequency बढ़ गई तो high frequency they use कर सकते हैं it may be shown that dominant mode is the only one to propagate in the range guide over a wider frequency range than in any other waveguide सिर्फ dominant mode ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੇ support ਕਰਨਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ rectangular waveguide ਦੇ ਵਿੱਚ dominant mode ਕੀ ਆ ਤੇ circular waveguide ਦੇ ਵਿੱਚ dominant mode ਕੀ ਆ so ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ it has a greater bandwidth than rectangular waveguide ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਹੋਈ frequency range ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ bandwidth ਜ਼ਿਆਦਾ but it has more attenuation per unit length than rectangular क्योंकि ridges ਹੈਗੀਆਂ and thus reduce attenuation ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ thus reduce power handling capacity power ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਸਿਗਨਲ ਬਾਟੇ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ so it also helps in reducing phase velocity तो ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਜ ਕਰਕੇ phase velocity ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ due to these demerits it is not used in great lengths for standard application ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ हेलो हेलो हाँ जी सर जी हाँ जी सर 4 बच्चे जुड़े देख लो 4 ठीक है नहीं मैंने नहीं 4 के 6-7 बच्चे जुड़े एक फे नहीं आ मोड्स ऑफ ए वेवगाइड हुण 1.25 मिनट रह गया मोड ये चलो माड़े दस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट बिहेवियर ऑफ द वेवगाइड ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੋਡ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮੋਡ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ तो बाउंड्री कंडीशंस की आ तो पहला आप इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जी फ्री स्पेस आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ फैमिलियर हो जाइए ਹੁਣ 1 मिनट तो घट रह गया आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ तो नैक्सट टाइम आप डिस्कस करेंगे स्क्रीनशॉट ले लो हेलो हेलो हाँ जी सर हो गया स्क्रीनशॉट ले लिया हैं वीडियो ऑन हाँ जी करके सर, हो गया स्क्रीनशॉट ले लो हेलो ले लिया ले लो हाँ जी बच्चों सर हैं स्क्रीनशॉट हो गया वीडियो तो ऑन नहीं करता हाँ कोई जी सर हो गया तो सर ऑन नहीं की हो इदी ले लिया स्क्रीनशॉट हो गया चलो मैनू अटेंडेंस भेज देनी